बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ै मोहम्मद फ़हीम द सैलाब हवाले सरा बा नन हम खबर कहूँ हो नन बा सैलाब यो बल अड़ख गुरु दगा सैलाब कमचे दे वक्त के पूरा पाकिस्तान के तबाही ख़ुरई लग्या दे द आगे दगा तबाही वजूहात यो ख्वाता मुंगा गुरु चे मुख्तलिफ दमुंगा फसलुना तबाशु दमुंगा कोरोना तबाशु खलक पकी बहाकोरा सिदल खुदागे वजूहात और सरा सरा दागे डेर ज़्यादा यो बल अड़ख हम दे चवले मुंगना दगा उबची दी आगा न कंट्रोल कीगी दगा उबा मुंगा वले नशो सेव कोले और दगा क्लाइमेट के दगे द उबो सुमरा असर दे क्लाइमेट सिर्फ यो द उबो असर न दे नूर मसले हम दी होले चे सैलाब रागले दे मुंग बा खबरा दगे उबो हवाले सरा कहू प उबो बांधे असरात हवाले सरा कहू और ब्या खैबर पख्तूनख्वा और द पाकिस्तान तनाजुर तबा हम गुरु द खैबर पख्तूनख्वा या द पाकिस्तान कम दे वक्त के द ग्लेशियर पूरा यो सिस्टम बरा मुंग सरा प्रोते जम जिकम नॉर्दर्न एरियाज दी पागे बांधे मा हम खबर कहू और दे टोलो खबर द पारा मुंग सरा द स्वीडन ना द स्काइप दलारे पेशावर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ खटक से मौजूद दे पखपला माहर माहौलियात हम दे डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया। डॉक्टर साहब सिंगा माँ इब्तदा की खबर हम कड़ा छे सैलाब तबाही खुमा के तरागले दा खुदा क्लाइमेट चेंज द्वाना अड़खुनवी द आगे फ़ायदा हम भी और नुकसान हम भी पाकिस्तान हमेशा द नुकसान तरफ तवले दे पाकिस्तान ता दगे क्लाइमेट चेंज ना फ़ायदा वले न मिलावीगी या मुंग दागे ना फ़ायदा गस्ती नशू जी ढेर मेहरबानी तासु प्रोग्राम की शामिल करम गोरी जी क्लाइमेट चेंज त मंगा अब हवाई बदलून बयू नो दा अब हवाई तब्दीली चकल राजी नो एदे असरात अक्सर मनफी वी मसलन दर्जे हरारत चकल ज़्यादा शी नो आगे सर मंगा दा गुरु चे वचकाले राजी और दे सर से इलाकों के सीमों के डेर इमंग चुकुम फसलों दी कारवांदा दा आगा मुतासर कीगी बल तरफ त मंग दा गुरु चे दे अब हवाई बदलून सरा बारून डेर वरीगी नो आगे सूरत के ब्यादा सालबुन राजी नो अक्सर पोर्टफोलियो नड़े के चिकल मंगा एदे अंदाज़ गुरु नो द क्लाइमेट चेंज या द अब हवाई बदलून दी वजह नुकसानात पोर्टफोलियो नड़े की ज़्यादती और एदे फ़ायदे कम दी ओस्त पाकिस्तान पर हवाले सर चुकुम तासु सवाल को न्यूयो को पुदे जान पोई वल्दी चे पाकिस्तान के तासु जुनूब नवाले शुमाल पर एक ओगरे एमुंगा मुख्तलिफ इलाकी दी यो खु साहेली इलाका दा पु जुनूब के और ब्याज कुम दी मुंगा मैदानी इलाका दा ब्याज संग तासु दी शुमाल तरफ तराजे नो गरीजा इलाका शुरू से उठल गुरुन दी नो दे वजह इमुंगा पु मुल्क के मुख्तलिफ लोकल क्लाइमेटिक जोन्स दी और दे वजह हर इलाके के द आबहवाई बदलून असरात मुंगा मुख्तलिफ गुरु मसलन तासु को उगरे कुम इमुंगा जुनूबी इलाकी दी नो अल्त वचकाले ज़्यादा राजी आगे वजह दादा चे अल्त बारून नडीर निकीगी दे बशकाल न अलावा और ब्याचे इमुंग शुमाली कुम इलाके दी द गरीजी कुम इलाके दी नो अल्त बारून नडीर वरीगी नो अल्त ब्या सलाबुन राजी नो पदे में निजान पे वल्दी चे द पाकिस्तान चुकुम टोपोग्राफी दा या इमुंग चुकुम जियोग्राफी दा जोग्राफिया दा नो आगे दी वजह पाकिस्तान में द आबहवाई बदलून चुकुम असरात ती आगा ढेर ज़्यादा दी और दे मने इंटरनेशनल स्टडीज हम शेविदी और तासु अक्सर खपल प्रोग्रामों की रिपोर्ट कवे चे पाकिस्तान द नड़े आगा टॉप 10 मुल्कों के शामिल दी चे पुकुम मने द आबहवाई बदलून असरात टोल की ज़्यादती सर तो तबाही बदे ख्वा हम राजी पूरा दुनिया का रवाना दा नो ब्या तबाह है कि ब्या दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन तरफ ता हम तल दी दारा तो हुआ सर चे आया पाकिस्तान काल 2015 के चिकम जलजला रागले वा ब्या काल 2010 के चिकम सैलाबुन रागलियू काल 2015 की औजल ब्या सैलाब रागे पूरा चतराल दागे न स्वात हम मुतासर शव्यो और ब्या काल 2022 आया मुंगा दगे तबाह न से दकड़ी दी दगा इन्वायरमेंट हवाले सरा या चिकम मुंगा रिकन्स्ट्रक्शन की दोबारा मुंगा पुलुना सड़कुना इमारतुना जोड़ो नो आया ब्या मुंगा दगा तबाही पर नज़र के सातू चेदा दोबारा अतलीशी आई दा पारा मुंगजान सुमरा तैयार हो जी मेहरबानी ढेर मुहिम सवाल तासु को ओगरे काल 2015 के चकल कश्मीर के जलजला रागले वा नो आगे न मखी चुको में मुंगा दहायनी दी का आगे में तासु नजर वाशवे नो इमुंगा हिस किस्म प्रिपेयर्डनेस नो चकल जलजला रागला नो आगे सर चुको में तबाही वशवा नो हुकूमत दापतो लेगे दा ची मुंगा खु बेबस यू इमुंगा हिस किस्म न प्रिपेयर्डनेस शते और न रिस्पांस शते नो आगे वक्त चुकुम दे नो ब्या प मुल्क के दा इदारे जोड़े शुए आगे न पस चुकुम त तासो NDMA नेशनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मैनेजमेंट अथॉरिटी वे और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज दी नज़र के खबला आगे वक्त
د یونایټډ نیشنز د اقوام متحده ایمرجنسي ریسپانس منیجر پاتې شوم په دې کشمیر اپریشن کې نو هغه وخت ټول ریسپانسیبিলিټي کوم دا نو هغه زیاتره په اقوام متحده منی و چې هغه په دې کې ریسپانس وکړي بیا د نړۍ نه نور مختلف ټیمونه هم راغلي وو هغه نه پس په کار دا دی چې موږ کوم ادارې دي هغه ډیر زیات مضبوط شوی دی له سره چې مستقبل کې کله دا آفتونه یا دا خطرات چې کله راځي چې هغه ته موږ تیاری کړی وي خو بهشک دې ادارو هغه کیپاسټي نور هم امپروف کړي شي هغه سي تیاری نه و شوی چې څنګه پکار و خو د سره سره اوس موجوده صورتحال کې موږ دا ګورو چې څومره د ادارې دي نو هغه خپل ټول کوششونه کوي لګیا دي په د ایمرجنسي ریسپانس کې نو اوس کوم تاسو د مستقبل خبرو کړئ چې اوس د لپاره موږ په مستقبل کې تیاری څنګه کوو نو هغه د لپاره خو ډیر منصوبه بندي ضرورت دی چې کله پرې موږ د سیم منصوبه بندي نه کړي چې هغه کې د کلایمټ اډاپټیشن یا د آب هوایی تبدیلی اثرات د لپاره تیاری هغه پکې شامل نوي نو موږ تیاری بو پوره نوي نو لہذا په کار دا دی چې موږ سمر پلانینګ کیږي منصوبه بندي کیږي هغه کې موږ د کلایمټ چینج اډاپټیشن عنصر واچو دې مطلب دا دی چې په مستقبل کې چې کله داسې خطرات راځي نو په دې خطرو د لپاره موږ اوله تیاری کړې وي او هغه فائدہ بداوي چې هغه نقصانات به کم نه کم وي نو زه تاسو ته یو ورکو باندې مثال در کوم مثلا دا سیلابونه چې کوم راغلي دي نو اوس چونکه د ټوله نړۍ درجه حرارت زیاتیږي لګیا دي نو مونږه اوس دا ایکسپیکټ کوو چې مستقبل کې دغه سي مونسون سیلابونه برازي او باران به ډیر وریږي نو لہذا د دې لپاره تیاری پکاره ده یو خو ارلی وارنینګ سیستمز چې کوم دي هغه مونږ سره نشته او پکار دا دی چې هغه مونږ سترنتن کو هغه فائدہ ودای چې مونږ یو خاص علاقې کې دا کتلی شو چې باران به چرته ډیر وریږي او البته د سیلاب خطر څومره وي اوس خو په نړۍ کې داسې تحقیق روان دي د ته موږ کلایمټ اټریبیوشن سټډیز ویو مثلا چې کوم اوس دا بارانونه وشلو په دې کې د آب هوایی بدلون څومره لاس وو او هغه موږ د ماډلینګ سره او سټاتستیکل انالیسس سره هغه موږ آئیډنټیفای کولی شو چې دومره فیصد په دې کې د آب هوایی بدلون یا د کلایمټ چینج لاس شامل دي سر تاسو په خپل یو ان سره هم کار کړی دی او خټک ته چې پاکستان نه بهر هم یې سویډن کې پوره دنیا کې چې کله هم حکومتونه س پلانینګ کوي س انفراستراکچر ډیولپمنٹ کوي یا څه هم کوي نو هغوی سره اکیډیمیا په یو پیج باندې وي هغه ورله ریسرچ کوي هغه هلته ګراؤنډ ریالټي ګوري او بیا هغې په بنیاد باندې حکومت ته هغه خپل فایندنګز ږدي ریکمنډیشن دي په بیا خپل پلانینګ لري څه ګڼئ چې کوم دغه سیلابونه تیر شوي یا اوس چې کوم شوي دی دې نه پس زموږ اکیډیمیا څومره آن پیج ده دغه حکومت سره دغه ریاست سره دغه ادارو سره او زموږ دغه اکیډیمیا کې چې کوم خلک ناست دي چې کوم دې وخت کې زموږ ریسرچرز دي د هغوی ریسرچ نه څومره فایده اخیستې کېږي چې زموږ نقصان کم نه کم کېږي بل ځله جی بالکل تاسو ډیره صحیح خبره وکړه دا چې کله پالیسیز جوړیږي په ترقی یافته ملکونو کې نو الته هغه دا ګوري چې په دې یو خاص موضوع باندې څومره تحقیق شوی دی په پوهنتونو کې او بیا هغه پوهنتونو په تحقیق پرانا کې دغه پالیسیانې جوړیږي او هغه کې کمیونټي پارټیسیپیشن هم شامل وي نو هغه نه پس یو ډیر سیستمټیک طریقې سره دا پالیسیانې جوړیږي په پاکستان کې یو خدای دی چې موږ په پوهنتونو کې ریسرچ کوم د تحقیق چې کوم د پکار دی هغه زیات شي د کلایمټ چینج حواله سره د آب هوایی تبدیلی چې کوم روانه ده او د آب هوایی تبدیلی مختلف اثرات دي یو ډیر غټ اثر چې کوم دی هغه پکې د موسمونو بدلون دی نو په دې باندې هم تحقیق پکار دی چې موږ لوکل علاقائی چې کوم موسمونه دي نو هغه د آب هوایی بدلون په ذریعه څنګه بدلیږي لګیا دي نو چې په دې باندې تحقیق وشي او داسې نور ډیزاستر ریسک مینجمنت او ډیزاستر ریسک ریډکشن باندې هم تحقیق وشي نو دا تحقیق په بیا موږ پالیسیانو لپاره ډیر مستفید وي ډیر فائدہ موږ اخیستې شو ورنه او موږ فائدہ اخلو دی نه او کنه پاکستان کې جی صحه د پرې خو بالکل هغه کولیبریشن یا کوارډینیشن تاسو ورته ویل شي هغه د پوهنتون او د حکومت ترمنځ شته چې کله دې د میټینګز کیږي نو هغه کې بیا موږ شاملېږو او موږ چې کوم اوپینینز دي یا کوم رائے دي ټیکنیکی رائے یا چې کوم سپیشلیست رائے دي نو هغه بیا موږ ورکو
او لږ ډیر کولیبریشن شته خو په کار دی چې دا نورم سترنثن شي او دا زیات مضبوط شي دې فائدہ به داوي چې موږ کوم لوکل مسلې دي علاقائی مسلې دي نو هغه لپاره موږ تیاری کوي شو او چې کله دسه پالیسیاني حکومت جوړ کی چې هغه کې د لوکل اسپیکټس شامل وي پوهنتون سره کولیبریشن شامل وي نو امید به دالرم چې مستقبل کې چې څومره منصوبه بندي کیږي نو هغه کې به د کلایمټ چینج اډاپټیشن چې کوم عنصر دی هغه پکې شاملېږي اوس تاسو مخکې یو پروګرام کې ذکر کړو په خیبر پختونخوا کې نوې کلایمټ چینج پالیسی حکومت اپروف کړې ده کابینټ پاس کړې ده او دا ډیره ښه خبره ده او د منی اوس عملاً کار کول دی یو خو ټیک شو پالیسی جوړه شو خو چې کله پرې د امپلیمنټیشن نه کیږي عملاً په موږ سره کو نو هغه فائدہ بیا موږ ته نه ملاويږي او زه تاسو د پروګرام توسط سره به یو خبرو کوم پاکستان چې کوم دی هغه ډیر په مشکل صورتحال کې دی او موږ چې کوم د ایجنډا 2030 چې کوم د سستینبل ډیولپمنٹ ګولز دي هغه اچیو کول اوس نورم ګرانش لمونږ د پاره ولس ګولز دي او په دې کې یو چې کوم دی نو هغه نمبر 6 واټر سره ریلیټډ دی او بوس ریلیټډ دی بل نمبر 13 کلایمټ اکشن سره ریلیټډ دی نو اوس دا اهداف چې کوم دي دا ګولز چې کوم دي دا موږ څنګه د کال 2013 په دا موږ اچیو کوو دا ډیر زیاته ګران شي دی موجوده فلډز د تباہی نه پس ډاکټر صاحب اخیرانه سوال دا چې کوم مسله مخه تراغله دا څنګه ذکر موکه اوس د سیلاب چې څومره علاقہ متاثر کړه د دې ریهابیلیټیشن دوباره تعمیر نه هم دی حکومت دا نشي کولای زموږ سره سرکار سره دومره فند شته دینا دومره وسایل شته دینا د کې بیا انټرنیشنل کمیونټي ډونرز څومره اهم کردار ادا کولی شي او بل خبره تاسو څنګه ذکر وکړه اوبو حواله سره کده سکلو اوبو صفانی نو څنګه چې هیلث ایکسپرټ هم وایي چې 70 to 80% بیماری اومداغې نه پیدا کیږي نو زمونږ هیلث سیستم هغه سره لینک ته زمونږ ایجوکیشن زمونږ مواصلات زمونږ مستقبل هر څه اوس دغه سیلاب چې کوم دی هغه خطر سره مخ کړي دي سبا زمونږ مرسته پوره دنیا څنګه کولی شي جی بالکل تاسو کوم د اوبو کنټامینیشن یا آلودګي خبرو کړه نو دا ماغه سستینبل ډیولپمنٹ ګول نمبر 6 سره ریلیټډ دی شپږم چې کوم هدف دی او دا خو ټول پاکستان کې ډیر غټ چیلنج دی خو اوس چې کوم د انټرنیشنل کمیونټي چې کوم رسته دا هغه دوه طریقو سره کې دی شي یو طریقه خدا دا اوس خو موجوده ک تاسو وګورئ نو ریهابیلیټیشن یا ریکنسټرکشن کې یا ټایم شته اوس خو موجوده غو ریسپانس روان دی ځکه چې دا چې ایمرجنسي د نېشنل ایمرجنسي دا اوس هم روانه ده دا ختم شوی نه ده خو یو خو موږ دا ګورو چې ډیرو ملکونه مالی امداد کړي دي او نور موږ دا ګورو مختلف ملکونه دي هغه د نور فود آیټمز نون فود آیټمز د کې ډیره مرسته کړي ده خو یو خو دا شارټ ټرم ریلیف دی بل طرف تک موږ وګورو د کې لانګ ټرم یو ایډ یا ریلیف چې کوم دی هغه په دې صورت کې ملاوي دي شي چې چونکه پاکستان د آب هوایي بدلون د اثراتو د وجې ډیر زیات متاثر دی هغه موږ ډاکومنټډ دی هغه موږ ګورو نن سبا د سیلابونو په شکل کې او د نمخ کې کوم دا هیټ ویوز راغلي هغه په شکل کې نو په کال 2015 کې پاریس اګریمنت چې کله ساين شو نو هغه کې دا خبره لیکل شوی و د ملکونه چې په کوم باندې د آب هوایي بدلون دی وجې دا آفتونه او دا خطرات زیات راځي نو هغه ته پاره فندز ملاويږي د اقوام متحده طرف نه نو هغه فندز کوم دی هغه پاکستان ته هغه صورت کې نه دی ملاو شوی او دا خو ډیر غټ اماونټ دی او د کې $100 billion کوم دی هغه کمټمنټ شو او کتا سو کرے نو دا فندز کا پاکستان ته ملاو شي په لانګ ټرم کې نو د لاس اینڈ ډیمیج فندینګ وی د آب هوایي بدلون دی وجې چې کوم نقصانات کیږي په ملک کې هغه کمپنسیشن د پاره د کوم ترقی یافته ممالک دي هغه پاکستان په شانتي ملک د پاره هغه مالی امداد کوي چې د صورت کې نو هغه فندز کوم دي هغه اوس پر نه دي ملاو شوی او په کار دادي چې اقوام متحده کانفرنس کاپ 27 چې کوم په مصر کې وکیږي د کال په کار دادي چې هغه کې دا خبره مخکې تراشي او د پاکستان حکومت د موجوده صورتحال پس منظر کې دا خپل پلج کوم دی دا خبره غي ته وړاندې کی په هغه کانفرنس کې
ډېر شکریہ ډاکټر آصف خټک صاحب موږ سره سکایپ د لارې د سویډن نه موجود او څنګه هغوی خبره وکړه چې دا یو ډېر غټ ډیزاسټر دی، غټه تباهي شوې ده او پاکستان دپاره یو خو دا چې کوم اهداف موږ دپاره مقرر کړی شوي دي د یو ان لخوا چې کوم د وخت کې 2030 د هغوی یو پلان دی د هغې د لاندې نو هغې کې لږ نرمي پکار ده ولې چې اوس هغه علاقو کې چې کوم متاثره دي هغسې فیسلټیز نشو ورکولی څنګه چې مخکې یو پلان جوړ شوی و اوس خو هلته ټول نه اول د هغوی ژوند برابرول دي چې کوم د هغوی بنیادي صحت دی هغې باندې کار کول دي هغې نه پس به نورې خبرې کېږي او بل دا چې څنګه هغوی ذکر وکړه چې کوم د دغه کلایمټ چینج نه متاثره ملکونه دي هغې دپاره $100 ارب دي نو پاکستان ته د هغې حق ته ورکړي شي دا پیسې دغلته که سرکار له نه ورکوي نو کم از کم چې پاکستان کې د خلکو باندې دا پیسې ولګي کم چې دی نه متاثره دي $100 ارب زموږ دپاره کافي دي زموږ پوره ملک په هغې باندې پوره بدلېدي چې څومره زموږ شیر جوړېږي ټول یې مه راکوئ خو چې هغه شیر کم از کم پاکستان ته ملو شي یو وړه شانته واخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو عمران خان صاحب د وخت کې په پوره پاکستان کې جلسې کوي لګیا دی او د هغه حق دی چې هغه جلسه وکړي او د هغه اوریدونکي چې دي د هغوی دا حق دی چې هغه د خپل دغه مشر دغه تقریرونه اوري ټي وي چینلز دپاره خپل ضابطه اخلاق دی سوشل میډیا خپل ضابطه اخلاق دی خو چې کله هم عمران خان صاحب تقریر کوي نو د پاکستان تحریک انصاف څومره هم سوشل میډیا پیجز دي هغې نه هغوی لایو ځي او هغه چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي هغه نه اچانک نیټ کار پرېږدي یا یوټیوب بند شي یا ټویټر هینګ شي یا آی ډیز کار نه کوي یا انټرنیټ په پوره پاکستان کې مسلې شروع کی او کله پورې چې عمران خان صاحب تقریر کوي هغې پورې دا مسله روانه چې کله هغه تقریر ختم کی بیا هغې نه پس رو انټرنیټ په خپل ځای راځي آخر ولې زمونږ هر یو کار چې دی هغه د وخت کې سیاست سره مخ شوی دی او زمونږ دغه چې کوم یو ډیجیټل پلیټ فارم دی هغه هم اوس د سیاست ښکار شوی دی هېڅ قسمه اعلان نه دی شوی پی ټي اے څه قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا موږ ته څه احکامات دي چې عمران خان صاحب تقریر به په دې باندې لایف نه راځي هېڅ هم نه دي ویلی شوی یو خاموشه طریقه وي او اچانک ټول سوشل میډیا چې کوم دی هغه کار پرېږدي یا نیټ انتهایی سلو شي دغه سره څه نقصانات کیږي زمونږ د پاکستان ویلي کیږي چې تقریبا 60 نواله تر $65 ارب پورې زمونږ دغه ډیجیټل میډیا مارکیټ دی خو دغه ډیجیټل میډیا مارکیټ ته اوس کومه خطره مخې ته راله ولې چې دلته کې هم اوس سیاست راغی په دې څه به خبره کوو دې وخت کې موږ سره هم د پیښور یو ینګ ټیلنټډ انفلوئنسر محمد اسماعیل صاحب د سکایپ د لارې موجود دی په خپل هغه کافي کار هم کړی دی دغه ډیجیټل میډیا پلیټ فارم باندې اسماعیل صاحب ډېره شکریه پهله خبره خو دا راته وکړئ چې تاسو هم په دغه سوشل میډیا باندې کار کړی دی نن 15 کاله اول هم تاسو راغلی وی هغه وخت کې بالکل فرش وی بګینر وی نن 15 کاله پس تاسو خپل ځان ته ګوره لګیا یې دغه چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی زمونږ یوت لپاره څومره ضروري دی او بیا چې کله دغه سیاست په دې کې راشي چې هغه هر څه بندیږي نو دا څومره غټه خطره جوړیږي دغه یوت دپاره او دغه مارکیټ دپاره ډیره مننه منې ستاسو د انویټیشن زه یم اسماعیل بیسل کې ثوابینو تعلق ساتم او د لاست 10 ایئرز زه آنلاین کار کوم او ما چې څومره هم زده کړه کړې ده یا څومره هم زه خلکو ته چې کوم دی ټیچینګ کوم د هغې یوه لار ده او هغه ده انټرنیټ ولې چې د انټرنیټ په تھرو باندې ته خپل میسج چې کوم دی هغه لکونو خلکو ته رسولی شي په ځای د دې که ته په یو کمره کې کښېنې یا په یو سکول کې کښېنې نو د ستا هغه سرکل چې کوم دی هغه انتهایي ورکوټي ما په لاست 3 ایئرز کې تقریبا په یوټیوب باندې خپل اواز د 7 میلیون خلکو ته ورسو د خلکو زمانه زده کړه وکړه دا شان بیا په یوډیمی باندې دا شانته بیا په فیسبوک باندې کله هم چې یو ځای کې انټرنیټ بند شي نو هغه درې ریزنز کې دی شي چې پای کې دوه مین ریزنز چې کوم دی هغه پولیټیکل انسټیبিলিټي وي یا چې کوم دی سکیورټي ریزن وي دا دوه خاص ریزن وي چې د وجنه د یوټیوب د بین کېدو چانسز وي اوس په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو نارملی یوټیوب موږ سره بین شي او هیڅ قسمه مونږ ته ایډوانس کې نوټیفیکیشن نه راځي چې د وجه یا به بین کېږي یا به ولې بین کېږي یا په دې ټایم باندې بین کېدو والې دغه دوران دومره هم چې کوم دی دې شي خیال نه ساتل کېږي چې دې وخت کې پاکستان یو رایزنګ انډسټري ده په آی ټي سیکټر کې اینډ تقریبا مونږ څلورم نمبر غټه انډسټري دې وخت کې پوره دنیا کې مونږ بیټ کوو غټ ملکونه او مونږ خپل سروسز ورکو حالانکه مونږ سره د ګورنمنت سپورټ شته نه زموږ بینکینګ سیستم مونږ ته د اجازه راکړي نه زموږ په ځای کې داسې څه خاص قسمه
تاسو ویل شي چې ټریننګز پرووایډ کیږي په خپل سر باندې مونږ لګیا یو او په یوټیوب باندې او دا شانته په ګوګل باندې مونږ هیلپفل انفارمیشن اخلو ویډیو کانټینټ ګورو راي په تر باندې مونږ یو نو زده کړه کوو او پاکستان ته بهرنه ډالر راوړو. اوس چې کله دا یوټیوب بین شو زه به ایگزیکټلی دا غا ټایم خبره کوم ما غا ټایم کې سټوډنټ سره کمټمنټ کړو چې زه به راځم او تاسو ته یو لایو لیکچر درکوم او په سونو سټوډنټس چې کوم دې زما انتظار کو کله چې زه لایو لاندړم نو د اغي اپوره روز پای کې خراب شوله دا یو ورځ نه ده په دې باندې پورا د انسان پروګرامونه پلان شوی دا غبل پروګرام ډیسټرب شي دا غبل پروګرام ډیسټرب شي سیلریز ورکیږي دا شان چې کوم د انټرنیټ پیسې ورکیږي مختلف سونه چې غستا ویسټ شي. په دغه دوران ماته یو سټوډنټ میسج وکړ چې سر جی زما یو کمپنی سره میټینګ روان و په $4000 باندې ما د هغې سره ډیل فاینل شوی و او ما د اګری بټن والا هغه چې ما سره ټایم نشته او دغه دوران چې کوم دی نو دا انټرنیټ کار پرېښود دا د دې نه مخکینۍ والا کیسه خبره کوم انټرنیټ ماته کار پرېښود هغه انټرنیټ چې خراب شوی و هغه ډیل کینسل شو او هغه بل چېرته لاړلو. اوس دغه دوران بس کسان ناسي چې به یو خاص واقعي باندې کار کوي په یو خاص ایشو ورته راغلي هغه به سالو کوي او دغه دوران به ناسا په یوټیوب کار پرېږدي او د هغې ریسرچ په درمیان کې پاتې شي نو دا د ستاسو پرسنل لایف دا چې کوم دی د ستاسو پبلک لایف او هغې سره چې کوم څومره ستاسو بزنسز په دې کې انوالي هغه ټول ډسټرب کوي او د هغې د وجې نه اوورال چې زموږ کوم معاشي حالات دي هغه نور هم ډسټرب کیږي ولې چې دې وخت کې زموږ یو دروازه چې کوم دی د دنیا سره د کنیکټ کېدو هغه زموږ انټرنیټ پاکستان کې الریډي کار نه کوي او چې کیا داسې قسم حالات نه دي کې موږ څه وکړو چې موږ خپل سامان پیک کړو او موږ پاکستان نه بهر لاړ شو. اسماعیل صاحب تاسو څنګه ذکر وکړو چې تاسو دغه ویډیوز اپلوډ کوئ هغه خلک ګوري اوس چې مونږ کم ګورو تیر دغه هفته یو نیمه نه عمران خان صاحب ماښام کې خپل تقریر کوي دغه شپږ 9 بجې 8 بجو نه شروع شي دغه 9-10 بجو پورې خو دغه یو پیک ټایم هم دی د پاکستان څومره مارکیټ ته د هغې دپاره دغه پیک ټایم کې که یو کس خپله ویډیو وام چي یا خپل کانټینټ اپلوډ هم کی خو چې هغه ته ویورشپ نه ملاویږي او بیا ویورشپ 4 غنټې پس 15 غنټې پس کنیکټ هم شي نو بیا آیا هغه ویډیو ته هغه ارس ملاویږي کم چې د هغې نه یو اپلوډر یا پبلشر تمه لري کم چې هغه ټایم اپلوډ کړي نه بالکل نه ملاویږي تاسو الریډي د انډستری سره تعلق ساتئ او چې کم پیک ټایمینګ په پیک ټایم کې د تاسو پر ویورشپ چې کم دی اماونټ هم تاسو ډیر زیات ملاویږي منګه خپل ټول اس کانټینټ اپډیټ کو کانټینټ جوړ کو او هغه موږ د ایگزیکټ ټایم ته یخي چې بایدا بچي 7-8 بجې کې موږ اپلوډ کوو چې په دې باندې زیات ریچ راشي ولې چې نوکر پېشه سړی موزګار شوی کرکټ والا موزګار شوی چې کم اسناس یا کاروبارونو لتلی اغیم راغلی کور کې ناس یو یوټیوب یو کلاو کړی دغه دوران دی دا کانټینټ وګوري د کانټینټ ویلیو سی واشي د ریچ سی واشي صبر چې ریچ سی واشي دا ټرندینګ ته لاړ شي او دا بهر ملکونو خلکو ته ورسیږي مطلب فار یو ته تاسو ویل شي یو قسمه څنګه چې په ټیک ټاک کې راځي نو چې کله دغه ټایم مس شي د چې کم اماونټ مونږ جنریټ کوو نو بیا خو تاسو پوره هفته کوشش وکوئ هغه اماونټ تاسو نشئ جنریټ کولی نو دا ډېر زیات نقصان دی زه خپل ځان حیران دی ته یم چې زموږ دا مینټلیټي به کله صحیح کېږي کله به چې کوم دی نو مونږ د داسې طبقې لپاره منډه خو د دې سوچ به کوو چې بایک هغه خلک چې هغوی د ځان نه لګیا دي په کورونو کې او پاکستان ته چې کوم دی د بهر نظر مبادل راغواړي یا چې کوم دی جي ډي پي کې ګروت راولي د هغې هغه خپې کټ کړي نو موږ به څه کوو موږ سره اخرنی اپشن راځي چې موږ به دې نه کډه اوچتو صحیح تاسو څنګه ذکر کوئ چې دا د وخت کې یو ایمرجنګ مارکیټ دی زموږ اوسه پورې خلک ډېر کسان چې دغه زده کول کوي لګیا دي یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې انسټاګرام باندې یا ټویټر باندې دا انیشل فالوورز اغستل یا سبسکرایبر انتهایی ګرانه وي او مشکل وي ډېر کسان ځکه دې نه وتښتي چې بس کسان نه ملاویږي مشکله ده ګرانه ده دا راته ووایه چې چا خو خپل آیډیز یا خپل چینل چې کوم دي هغې باندې میلیونز کې فالوور شته هغه ټیک ته هغه په دې پوهېږي چې دا دې وخت کې مسله ده زه به هفته پس میاشت پس دوباره هر څه ریګین کم خو چې کوم دا نوي کسان را روان دي او دغه مارکیټ خورۍ لګیا دي هغه دې کې دننه څومره خطرې سره مخ دي چې هغه به بالکل ډسهارټ شي چې د ماړو مارکیټ چلیږي نه د دې لپاره فټ نه یم هغه څومره غټ لاس دی اف کورس دا سره ګوره یو کس مونږ موټیویټ کړی وي هغه ته مونږ ویلي چې بای کانټینټ اسکینګ او ته کار کوه او کوالټي کانټینټ اپلوډ کوه او دغه کانټینټ چې بیا کله ماښام کې اپلوډ کې چونکې خلک آنلاین ستا ریچ سی واشي سبسکرایبر راځي واچ ټایم دی ښه کېږي ایډورټایزر تا طرف ته راځي هغه لګیا ټول از محنت کې یو بهترین ویډیو جوړه کړي چې دلته کې لاش یوټیوب نه اوپن کېږي نو منې هوا حیران چې زما انټرنیټ کار نه کوي موبایل یې بل ډول ریسټارټ کوه د ملګري نه بل ځای ته ورشه بیا چې کوم دی نو زه هغه ته پته لګي چې انټرنیټ بند دی ویل ټیک شي یو ځل بند شه خیر دی
سبا بل سبا هفته بعد بیا لړ شي بیا چې کوم دی کوشش کی بیا غي حساب کتابي یو خو هغه الریډي یو نیوبي دی چې هغه لپاره موټیویشن ضرورت دی موټیویشن خو ته مور کړ دی خو چې کله ګورنمنت هغه صدا چل شروع کی نو هغه دغه کې څه سوچ چې دا خو ټول څه غب شپ دی او مطلب دا سه مطلب نه دا پوسیبل دا سه نو هغه ډی موټیویټ شي او دا یو کس نه جناب دا چې کوم دی په زرګونو سونو په لکونو خلک دی وخت کې چې دا لګی لکه دی وخت کې په پاکستان کې اراوند اندازې مطابق 10 لک فریلانسران لګیا دي او چې کوم ریکارډ دی د لاست ایئر مطابق $4 billion دا موږ هر من جنریټ کوو د انډیا 230 پلس بلین ډالر د چې هغه د سعودي عرب د تیلو ذخایر نه ډیر زیات دی تاسو خپل اندازه واخلئ چې هغه ملک چې هغه موږ سره یو ځای کولاو شوی دی هغه $232 بلین ته ورسېدو هغه چې کم دی نو په تیلو کې ستا سعودي عرب کراس کو پاکستان په $4 بلین کې لګیا دی نو چې داسې قسمه حالات نو اف کورس دی وډی موټ کی او چې دی ډیموټیویټ کیږي موږ به معاشره کې لاندې پاتې کیږو او چې موږ لاندې پاتې کیږو همیشه به موږ د بهر نه څیزونه امپورټ کوو ځکه چې ایکسپورټ د پاته ته بجلی نشته ته انټرنیټ نشته بیسیک چې کوم ذریعہ د کنیکشن کمیونیکیشن نو سبا کیږي موږ لاندې پاتې شو او سبا په باندې حکمرانی کیږي د بهر نه اخرنه سوال دا څنګه ذکر مو چې موږ صرف په $4 بلین باندې ولاړیو ایون دو چې پاکستان لړ غټه خبره ده خو پاکستان کې چې کومه کیپاسټی دا یا پاکستان څومره استعداد کار دی هغه باره کې چې کله دا روشن پاکستان خبره کې دا ډیجیټل پاکستان خبره کې دا نو پاکستان د باره ویل شو چې پاکستان $60 بلین ته خپل دغه مارکیټ ایکسپینډ کولی شي دا راته وایي چې 13 کالو کې یا 15 کالو چې کله دغه پالیسی راغلی و ډیجیټل پاکستان والا تاسو غنئ چې حکومت یا څومره چې کم دی وخت کې واکداران دي هغوی دغه فریلانسرز دپاره یا آی ټي انډسټرۍ دپاره سلاره رئیس تیرا چې هغوی خپل دغه مارکیټ د $4 بلین نه $60 بلین ته ورسوي رایټ یو ایجوکیټډ زه خپل ځانې فریلانسر هم یم بلاګر هم یم یوټیوبر هم یم زما دپاره هغه پارټي چې کم ده نو هغه قابل احترام یو زه به لوټ ورکوم زه به سپورټ کوم چې هغه د پاکستان نوم روښانه کي په دنیا کې ورته عزت ورکوي کله چې پی ټی آی نه ورغلی د سوشل میډیا چا نه پیژنده ایون موږ ورته ویل چې موږ به چېرته تلو نو خلکو به چې کوم دی نو زموږ سیریس نه اخیستل کوم مطلب رښتې له بټو نو خلکو ته موږ چې فریلانسر دی داسې شی دی سوشل میډیا په تر باندې پی ټی آی خپل مقام جوړ کو هغه د سیټونو وګټل او زه به دا وایم چې کے پی یوت امپلایمنٹ یو پروګرام و چې ما خپل ځنی رن کړو پای کې موږ زرګونو سټوډنټانو ته ټریننګ ورکړی دی او زموږ 65% سکسس ریشو هغه ټایم کې دغه پارټي داسې پارټي د واحد چې د هغه هر څومره زه د وخت ساید نه اخلم سپوز چې کوم دی موږ هر څومره نیگیټیو واخلو چې بای دی کې دا مسټیک دی خو یو کامیابی یو چې کوم احساس هغه موږ ترا کړ دی او زموږ خلکو ته ور کړ دی نن زموږ مشروم په لاس کې چې کوم دی انډرایډ فون نیولی او هغه د دنیا د ګډ نه خبرې چې په دنیا کې سره روان دي او زموږ کشرم په موبایل چې کوم دی لاس کې نیولی دي څوک ټیک ټاک جوړي ښې زبردست ویډیوز جوړي څوک لګیا دی په یوټیوب باندې کار کوي څوک خپل د ټي وي شن چې کوم کار دی هغه د خپل موبایل نه اخلي نو د اونلی چې کوم تر اوسه پورې موږ سره پارټي را چې هغه په دې باندې کار کړی دی ته توجه ورکړی دا او تر اوسه پورې ایون زه به دا وایم چې پولیس لاین نو اوس ماته کار لا چې راشه زموږ اپلیکیشن لانچ کیږي د دې سوشل میډیا پروموشن کولی نو هغه چې کوم دی نو په کے پی کې یو داسې د وخت کې هب د زما د هفته مخکې د ورلد بانک سره میټینګ وو اینډ هغې ریسرچ مطابق هم چې کوم دی د هغې اندازې مطابق کے پی کې د وخت کې ډېر په تیزۍ سره بر روان دی جسٹ بیکاز آف چې هغې دې ایریا ته فوکس ورکړ دی او موږ ورځ تر ورځه پای کې بر روان یو نو بس الله دې وکړي چې هر پارټي کاغه دارا کاغه پی ټی آی دا کاغه مسلم لیگ نون دی خو چې هغې لږ شانتې د ټیکنالوژي له لږه توجه ورکړي اینڈ دا چې کوم انټرنیټ بندېدل دی په دې پترو باندې تاسو دا منې کولی نه شئ بلکې تاسو ته پته چې کوم کار نه مونږ ودرېږو هغې طرف ته مونږ لا متوجه کېږو او لا هغې ته مونږ چې کوم دی نوره هوا ورکوو نو هوپفلي چې دا شی به دې ریلایز کړي او نیکسټ ټایم به داسې نه کوي او مطلب زموږ چې کم قوم دی هغه مخکې تلو کوشش وکړي او خوند بالیو کې چې څومره کار پی ټی آی کړی دی د په ضد کې د هغې نه زیات کار پی ایم ایل این وکړي ډېره شکریه محمد اسماعیل صاحب بلاګر انفلوئنسر یوټیوبر او موږ ټایم راکړو څنګه تاسو خبره وکړه چې زموږ آی ټي انډسټري چې ده هغه دې وخت کې موږ $4 ارب د پاکستان ته راوړو موږ د آی ایم ایف $7 ارب دپاره څه کو لګیا یو خو دا $4 ارب دغه آی ټي انډسټري چې ده پاکستان ته راوړي لګیا ده او بیا موږ یې هغه لیفټ نه ورکو کوم چې پکار دی لږ هم که دغه فوکس دغه انډسټرۍ ته موږ ورکړو 4 نه 8 او بیا 8 نه 16 کېدل څه ګران کار نه دی خو لږ دغه زموږ چې کوم ځوانان دي
الکان جنکې دي هغې ته ډک ډایرکشن ورکول غواړي او خیبر پښتونخوا حکومت کوي لګیا دی پنجاب کې زموږ افرادي کوډ ډېر زیات دی هغه هم لږ ټیک کول غواړي چې هغې ته هم لاره کلیر شي او ورسره په سند او بلوچستان کې هم دا هر څه کول پکار دي یو وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو عمران خان صاحب پرون پېښور کې او نن چشتیا کې خپل جلسې کوي لګیا دی خپل دغه ووټر هغه یا خپل ورکر چې دی هغه ځان سره انګیج کوي لګیا دی خو د هغوی خلاف کاروایانې هم روان دي او نن الیکشن کمیشن نوټس جاری کړی دی عمران خان صاحب ته د پېښور N31 هغوی امیدوار دي چې تاسو پېښور کې خپل جلسې دپاره سرکاري مشینري استعمال کړی دا PDA چې کوم مشینري استعمال شوی وه PDA جواب جمع کړی دی چې د هغوی 3 کسان هغوی معطله کړي دي DG PDA دا وینا وه او هغه ته اندازه نه وه چې آخر دا خلک تلي دي او سرکاري مشینري استعمالوي بهرحال خو بیا چې کوم نوټس جاری شوی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او صوبایي وزیرانو ته د نوټس میلاو شوی خو بیا هم جلسه کې راغلل او کېناستل اوس هغوی ته نوټس جاری شوی دی چې ولې تاسو لاړئ تاسو منې شوی هم وی منې کړی هم شوی هم وی خو تاسو منې نه شوی دې وخت کې موږ سره د پېښور سینئر صحافي تجزیه‌کار سیف الله ګل صاحب ټلیفون موجود دی سر ډېره شکریه سر ټولو نه پهله سوال خو زما دا دی چې دغه صوبایي اسمبلی قومي اسمبلی ته موږ قانون ساز ادارې وایو د موږ قانون ساز اسمبلی ده دوی قانون جوړ کړی دی او دغه قانون د لاندې دوی په خپله حکومت هم وکړه په خپله MPAs هم شو MNAs هم شو وزیر اعلی گورنر وزیر اعظم شو او چې دغه قانون دوی ته وایي چې تاسو په دغه جلسې له نه ځئ نو بیا هم په دغه قانون باندې دوی په خپله خپې کېږدي او تیر شي پیدا مونږ کوم اگزامپل سیټ کوو چې ټول کابینه وزیر اعلی صاحب راغې جلسه کې کېناسته او الیکشن کمیشن هغه کاغذ هغه نوټس صرف یو کاغذ پاتې شو هیڅ حیثیت یې وله ورنه که بالکل فهم دغه چې کومه تا خبره وکړله چې څوک ځان ته وایي چې کنه موږ قانون او غاډو جوړوو او د خلکو چې کومه د نمایندګي کوو نو چې دغه قانون وایولیټ کوي که پرون جلسه هم تاسو وګورئ په یو طرف ته خالي د PDA استعمال خو نه دی د PDA د هغه ریسورسز دی په بل خوا تاسو چې وګورئ نو اوس خالي په هغه یو جلسې دپاره چې کوم ګڼه یو د الیکشن کمپین به ورته ووایو چې N31 دپاره یو الیکشن کمپین او چې کوم ته عمران خان راتلو نو ټوله سټیټ مشینري ګڼه هغه انوالو داسې وه چې د تا پولیس انوالو و پکښې هلته د تا ټرافیک پولیس انوالو و هلته سیکورټي ایجنسیز انوالو وي بیا په پروټوکول چې په کوم شان ته ګڼه عمران خان راغی نو که وزیر اعلی ورسره که هغه و نو دا خو شیر وایولیشن دی د قانون او چې کوم قوانین جوړیږي په اسمبلی کښې نو دا خو د هغې اسمبلی چې کومه تصحیح کول دي او هغه جوړول دي نو په دغه شان ته که موږ په دغه عمل ساتو نو بیا خو د دغه اسمبلی ضرورت هم نشته که نه په دا چې د هغې تصحیح کوي هغې بار بار ته د هغې هغه یې نه چې ټوکې مسخرې ورسره کوي نو بیا خو د دغې اسمبلۍ اړو که نه ضرورت نشته سر چې کله دا بلدیاتي انتخاب کېده پهلنۍ مرحله کې ډېر کم خلکو ته نوټس جاری شو خو PTI په ټاپ باندې وه خیبر پښتونخوا کې هم خو زیاتره خلکو ځان سایډ ته کړی وه عمران خان صاحب وزیر اعظم هم پېښور ته رایې خو گورنر هاوس نه بهر نه وته او بیا موږ وکتل چې PTI ته شکست وشو هغوی پهلنۍ چې کوم 66 تحصیلونه و هغې کې 30 نه زیات خو هغوی مخې سره بیلل بیا هغوی 20 یا 22 ګټلي وو خو زیاتره شکست شوی و خو دویمه مرحله کې عمران خان صاحب په خپله میدان ته راغی وزیر اعلی صاحب عمران خان صاحب ته اوه ځله نوټس جاری شو او جرمانه هم شو څه به وایه الیکشن کمیشن څومره ذموار دی چې هغه سره کم قانون دی په هغې باندې هغه هغسې عمل درآمد نشي کولی کم چې هغه ته کول پکار دي ګوره فایل چې څو پرې د تا الیکشن کمیشن چې کومه ده د نورې دنیا په شان ته پاورفل او انډیپینډنټ نه وي او پولیټیکل انفلوئنس نه بهر نشي را نو دمره پر دا پاسبیلیټیز نه دي چې یو طرف ته الیکشن کمیشن چې کومه ده تاسو ته به یاد وي د ډي خان چې کومه ده د میر دغه لپاره الیکشن ته نوټس هم جاری شو ډسکوالیفیکیشن د الیکشن د طرف نه وشو او هغه د کوټ نه چې کومه ده په هغې باندې یې نل اینډ وایډ کړلو نو چې دغه سوپر انډیپینډنټ الیکشن کمیشن نه وي او آل پاورفل نه وي او انډیپینډنټ جوډیشري شاه محمد صاحب والا واقعه هم وه شاه محمد وزیر صاحب هغه هم ډسکوالیفای شو شاه محمد وزیر والا هم وه ګڼه ما خو جسټ یو اگزامپل علي امین ګنډاپور صاحب شانته درجنو هغه دي اگزامپل دي او بیا د ریسنټ تاسو وګورئ
چې اور دغه وجوهات کی چې تاسو کا پرون جلسه د روزوک چې کومه اول جلسه غنئ د حکومت ختمېدونه پس عمران خان وګورئ نو د هغه چې کومه دا بالکل اپوزیټ و پرون جلسه خلکو عمران خان لیا تقریر کولو او خلک چې کومه دا هغه تر روان وي غنغوي نو دا یو قسم هغه شو کوي چې په غن په کوم طرف ته الیکشن روان دي یا چې کوم گراف ته پاپولارټي گراف دی هغه په کوم طرف ته روان دی غنا آیا هغه ریس کیږي کا ډراپ کیږي نو اوس جنرال چې کوم هغه غار روان دی په بل طرف ته تاسو د ګوګل انالیټکس او د یوټیوب ولم راواخلئ نو هغه په دغه باندې راغلي دي چې غنا په یو مخصوص ځایونو ناسو اکاونټس نه چې کومه دغه بوسترز هغه استعمالي نو گراف هم چې کومه د پاپولارټي گراف لاندې روان دي نو ښکاری خوتا چې تراتین کې الیکشن به دغه ډېر ټف پدې دی د پاره سر دا کوم د پیښور خواص ته په ذکر مو کو چې کومه جلسه عمران خان صاحب کلا کورسینه کوشو هغه جلسه کې پرونه جلسه کې زمکه اسمان فرق کو تعدادم کم او د خان صاحب لهجه هم بدلوا سبا وایا چې دغه الیکشن چې کوم ضمنی انتخاب دی درې حل کی دي کامران بنگش صاحب حلقه دا آصف صاحب حلقه دا او سرا سمر هارون بلور حلقه دا درې صوبایي اسمبلی حلقې دی کې راځي دغه کینډیډیټس چې کوم الته کې ایم پی ایز دي دا غوي به څومره الته موجودګي اهمیت لري چې خلک داغه نه خوشاله دي او کنه یا چې څنګه پی ټی آی وایي چې دا خان صاحب ځان لا برانډ دی که موږ سم کوو خلک خان لاسم ووټ ورکوي ګورئ د خالد برانډ والا خبره نه کا تاسو تیاری چې په کوم ټایم باندې دا NA11 نو ډیره امپورټنٹ غوا او نه ځل عمران خان د NA1 الیکشن کو بیا سیټ کې پرې خو بالکل نو هغه سیټ چې کومه دا بیا غلام بلور چې کوم دی وګټلو غای کړو اوس نن چې کومه دا اوس یو کینډیډیټ ور سره د مخامخ دی او بل دغه صوبایي حلقې ډېر اهمیت لري د هغه په دغه الیکشن چې د NA سیټ چې کومه دا او تاسو ضمني الیکشن چې ډېر زیات دی هغه امپورټنس دی هغه وجوهات هم دغه یو بیا که تاسو وګورئ چې دغه حلقو شی چې کومه دا کمپیریټیولی موږ ته چې کوم کاری ENP لګونته اکټیو شوی دا او ینګسترز په طرف تم هغه چې اپ پوه شو چې پی ټی آی چې کومه دا هغه ووټ بانک چې کوم کیش کړي یا دی سره هغه ینګسترز دي نو ENP اوس لګونته ځوانانو په طرف ته او دغه په طرف ته یې هغه زور شروع کړی دی نو کاری تاسو چې کنه اوس دغه ځلې نه دوم هغه هغه شانته مطلب په خوا چې کوم غلطیان شوې دي هغه نه څه سبق اخسته دي او دغه ځلې کنه د دې د تیارې په مختلف دي کنه ډېر شکریہ صفی الله ګل صاحب سینئر صحافي او تجزیه کار څنګه غوي ذکر وکړ چې دغه ایم پی ایز حلقې چې دي دا نظر اندازه کېدی نشي کامران بنگش صاحب ته تیر سلور کالو نه منسټر دی اول هغه سره د آی ټي منسټري وه بیا هغې نه پس هغوی ته د بلدیات وزارت میلاو شو ورسره اطلاعات میلاو شو بیا ورته اعلی تعلیم وزارت میلاو شو د سلور محکمې هغوی سره تېرې شوي دي واقعي د اعلی تعلیم پی کې 77 د هغوی حلقه ده هغې سره پی کې 76 کومه چې د آصف حلقه ده آصف خان صاحب هلته نه ایم پی ای دی او هغه د وزیر اعلی ترجمان دی فار میگا پروجیکټس دا دواړه حلقې د پاکستان تحریک انصاف دی یوه حلقه د سمر هارون بلور دا پی کې 78 هغه ځای کې ANP ده نو کتل به غواړي چې دغه حلقې څومره میټر کوي او بیا د خان صاحب دغه سیټ پرېښودل یا پاتې کېدل برانډ مقابله به وي یا د امیدوار مقابله به وي چې هغه په لوکل لیول باندې څه کار کوي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان